हाँ जी दोस्तों, थोड़ा फिर स्वागत करते हैं जी जगदेव एजुकेशन हब पटियाला विखे। उम्मीद है तुहानू साडियां सारियां वीडियोज़ पसंद आ रही होणगियां जी। तुहाडा बहुत ही भरवा hunगारा मिल रहा, इस करके तुहाडे बहुत ही शुक्रगुजार हाँ। तो पॉलिटी की अगली वीडियो लैके तुहाडे दरम्यान फिर असीं हाज़र होए हाँ। पहले पार्ट दे विच असीं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कीता सीगा। अज उसे पार्ट दे असीं MCQs ने जिहड़े वो तुहाडे नाल शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो आजो अगे वधिए तो वीडियो नूं स्टार्ट करिए। हाँ जी दोस्तों, साडा जिहड़ा अज दा जो लैक्चर है वो साडी क्लास अज जो लगनी है वो लगनी है जी MCQs ते फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उपर, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उपर, जो कि असीं पिछली क्लास दे विच डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। MCQ डिस्कस करन दा जो साडा मंतव है वो ये है कि अपनी एक तां रिवीजन हो जू जिहड़ा आपां पिछला चैप्टर पढ़िया। दूजे नंबर पर की हुंदा गा लॉजिकली वो चीज़ां आपां नूं क्लीयर हो जांदियां ने MCQs दे राही। अगे भी असीं ये रुझान बनाए रखांगे, एक लैक्चर वीडियो का प्रॉपर वो एनालिसिस करांगे उस चैप्टर नूं, जिहड़ा भी असीं कोई चैप्टर पढ़ावांगे उस तो बाद उसका रिव्यू किया जाऊगा MCQs के द्वारा। चलो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सब तो पहला जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, यानी कि संविधान सभा के बारे इन्हां थल्लियां गल्लां दे विचों किहड़ी गल सही है। सब तो पहला जी, द रिप्रजेंटेटिव्स वर टू बी इलैक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट हिंदू, मुस्लिम एंड सिख और क्रिश्चन। इन्हां दे कहण दा भाव यह कि जो रिप्रजेंटेटिव चुने गए सी उत्तर जिहड़े उत्थे मैंबर चुने जाने सीगे वो 4 रिलीजन चुने गए सी, हिंदू, मुस्लिम, सिख ते क्रिश्चन। जबकि असी पिछली साडी वीडियो दे विच पढ़ाया सी सिर्फ 3 सैगमेंट चो चुने गए सी, हिंदू, मुस्लिम ते सिख जी। इस करके ये तो हो गई जी गेम चो बाहर, एलिमिनेट। उस तो बाद जी, द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। 8 कमेटीज बनिया सीगियां, उन्होंने आप अलग तो वीडियो बनावांगे। तो इस करके असीं इहनूं हजे इत्थे ही होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि इस ते अगला जिहड़ा क्वेश्चन है सेम इहदे नाल रेलेवेंट करदा, उत्थे असीं एक्सप्लेन करांगे प्रॉपर। ये एलिमिनेट है जी। द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अंबेडकर कंसिस्ट ऑफ 8 मैंबर, यानी कि जी ड्राफ्टिंग कमेटी असीं कल पढ़ी सी उहदे च 8 मैंबर सी जिहड़ी कि डॉक्टर BR अंबेडकर जी जिन्होंने हैड कर रहे थे। आपां किन्ने मैंबर पढ़े सी? 7। ये किन्ने कह रहे हैं? 8। तो यह की हो गया जी एलिमिनेट। साडा सही आंसर की आ गया, जिहड़ी उहदी टोटल स्ट्रेंथ सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दी सी वो किन्नी सी? 399, जिन्होंने 2 भागां च वंडिया गया सीगा, सीटां नूं ब्रिटिश राज वाली सीटां ते रियासती सीटां। ठीक है जी। अगे आ गया जी, इन्हां दे विचों किहड़ा परसन चेयरमैन सीगा किहदा? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का। इन्हां दे विचों किहड़ा बंदा चेयरमैन सी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का? BR अंबेडकर सीगे ड्राफ्ट कमेटी दे। ठीक है, इन्हां दे विचों सीगे जवाहर लाल नेहरू। बाकी क्यों नहीं सीगे उन्होंने एक्सप्लेन करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली है जिहड़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 8 ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी दे कौन सी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किहदे सीगे? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी दे। ड्राफ्टिंग कमेटी दे कौन सी? डॉक्टर BR अंबेडकर, जिहदे किन्ने मैंबर सी? 7। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूड एरिया दे कौन सी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स
ऑफ प्रोसीजर कमेटी के कौन सी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सीगे। स्टेट्स कमेटी के कौन सीगे? जवाहरलाल नेहरू सीगे। ते स्टीयरिंग कमेटी के कौन सीगे? राजेंद्र प्रसाद सीगे। हुण देखो पहले क्वेश्चन के आपां तुहानूं कहा सी भी आप बाद डिस्कस करांगे। द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी किन्हां दा नाम लिखिआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कोल किहड़ी सी? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सी। ते दूजी किहड़ी सी दोस्तों? एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइबल। ठीक है जी, इस करके आपां नूं उत्थे एलिमिनेट करता सीगा। हुण तक साडे कितने क्वेश्चन हो गए? 2। पहले दे विच पुछया गया गा इन्हां दे विचों किहड़ी स्टेटमेंट सही आ? सिर्फ किहड़ी सही सी? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली कितनी सी? 399 सी। दूजे दे विच पुछया गया गा इन्हां दे विचों किहड़ा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी दा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दा की सीगा? चेयरमैन सीगा। कौन सीगा? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू किन्नी कमेटियां दे चेयरमैन सी? 2 दे। एक तां सी यूनियन पावर्स कमेटी ते दूजी किहड़ी सी? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है दोस्तों, इन्हों प्रॉपर तरीके रखना, इन्हों चो पक्का क्वेश्चन आता। यूनियन पावर कमेटी का कौन है? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का कौन है? जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का कौन है? सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये 7 मैंबर से। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट का एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया का कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी का कौन है जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी का कौन है जी? कमेटी फॉर द नैगोशिएट विद स्टेट भी। हाँ, स्टेट्स को की राइट देने जिमें JNK नाल जिहड़ा समझौता होया जां होर समझौते, वह कौन सी जी? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। तो स्टीयरिंग कमेटी का कौन है जी? राजेंद्र प्रसाद, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ठीक है जी दोस्तों, किन्ने जवाहरलाल नेहरू को किन्नियां ने? सॉरी मैं पहले 2 कह गया सी। जवाहरलाल नेहरू को किन्नियां कमेटियां ने? 1 2 ते 3। सब तो ज़्यादा किहदे कोल ने? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। ਜਿਹੜੇ कि साडे पहले की सीगे कमेंट बॉक्स च दसना। ਜਿਹੜੇ साडे पहले की सी पर देश के कमेंट बॉक्स दसोगे तुसीं। उदों बाद आ जाओ दोस्तों। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली अंडर। ਜਿਹੜਾ कॉन्स्टिट्यूशन सीगा इंडिया का, ਉਹ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने किस अंडर फ्रेम्ड किया सी? द कैबिनेट कमीशन प्लान 1946। ठीक है जी। 1940 तो पहले की आया? अगस्त प्रपोजल लॉलीपॉप। फिर 42 च क्रिप्स जी आते हैं। तो फिर 1946 के कैबिनेट कमीशन प्लान आता, जिहदे अंडर की बनती है कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनती है। नवंबर जिमें आप अगे जाके पढ़ांगे, थोड़े सारी चीज़ां क्लीयर होंगी। अगे जी, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द फर्स्ट टाइम MN रॉय। MN रॉय 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਜੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਜੀ ਨੇ संविधान की मंग की। 1895 बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान की मंग की। किहड़े बिल दे विच? स्वराज बिल दे विच। स्वराज बिल दे विच। ये बिल नूं कॉन्स्टिट्यूशन बिल भी कहा जाता गा। की कहा जाता गा? कॉन्स्टी बिल भी कहा जाता है। ठीक है जी। इस बिल दे विच फंडामेंटल राइट्स की भी गल हुई, मौलिक अधिकारां की गल हुई, मौलिक अधिकारां की भी गल हुई। ठीक है जी। उस तो बाद MN रॉय जी ने की किया? प्रपोज किया पहली बार। MN रॉय जी ने पहली बार की किया? प्रपोज किया। कादे बारे? कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बारे। MN रॉय जी ने भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली भी होनी चाहिए है। फिर बाद जिन्होंने कांग्रेस ने की बना लिया? आपकी मंग बना लिया। बाद जिन्होंने कांग्रेस ने की बना लिया? मंग बना लिया। उस बाद जवाहरलाल नेहरू ने
ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ, ਕਾਦੇ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਜੀ MN ਰॉय ਨੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, MN ਰॉय ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੋਕੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਤੇ ਜੀ, JL ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ, JL ਨਹਿਰੂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਸ ਪੁੱਟ ਫॉरवर्ड ਬਾय ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਨੇ, MN ਰॉय ਨੇ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ 1895 ਚ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1900 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਿਆਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਫॉरवर्ड ਦੀ ਗੱਲ ਆਊ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ MN ਰॉय ਜੀ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਕੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ, 399 ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਕਿਵੇਂ, 93 ਸੀਟਾਂ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ, 296 ਸੀਟਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ। 399 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀ ਕੁੱਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, 399 ਸੀਟਾਂ ਕੁੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 296 ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 93 ਸੀਟਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 296 ਸੀਟਾਂ ਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵੰਡ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 292 ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਸੀ, 292 ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਸੀ, 11 ਗਵਰਨਰਾਂ ਕੋਲ, 11 ਗਵਰਨਰਾਂ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ 11 ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ 11 ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕੋਲ ਸੀ, ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ 399 ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ, 296 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ, 93 ਸੀਟਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲ, 296 ਚੋਂ 292 ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 11 ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੋਸਤੋ, ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਐਂਡ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਰੂਲਰਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਸ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਸ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਊ। ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ B.Ed ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਅ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, B.N. ਰਾਓ ਜੀ ਸੀਗੇ।
ਉਹ ਐਮ ਐਨ ਰਾਓ ਅੱਡਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ ਜੀ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਊਰਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਜਿਊਰਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਅ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਰਿਸਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲਾਅ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਫਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਡਰਾਫਟ ਸੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਰਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ICJ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਇਹ? ਹੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਹੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀ? ਜੱਜ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬਿੰਗ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ? ਸਰ ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ ਜੀ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੀਟਸ ਵਰ ਅਲੋਟਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ? ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਦੋਸਤੋ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ 296 ਤੇ 93। 296 ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, 292 ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਕਮੈਂਟ ਚ ਦੱਸਣਾਗਾ ਚ 4 ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆਫ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ? ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੇਸਡ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ, ਫੌਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ, ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਸਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲਿਸਟਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਲਿਸਟ, ਉਹ 'ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ? ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡ ਨਾਰਮ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਗ੍ਰੈਂਡ ਨਾਰਮ ਆ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਨਾਰਮ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਂਡ ਨਾਰਮ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਨਾਰਮ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਨਾਰਮ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਨਾਰਮ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੂ ਵਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਨਾਰਮ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ? ਹੁਣ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀਆਂ
ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੂ ਵਾਜ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘਟਣੇ ਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, 7 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, 7 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਰਲ ਗਿਆ, ਚਾਚੇ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਏ, ਤਾਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ, ਵੀ 8-9 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, 4-5 ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਉਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 299। ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਦੇ ਉਸ ਸਭਾ ਚ ਲੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਘਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੂ ਮੂਵਡ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਨ ਦਸੰਬਰ 13, 1946। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੁਖਰਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਗਈ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ, MK ਮੋਹਨਦਾਸ ਕੇ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ? 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਫਿਰ MN ਰॉय। MN ਰॉय ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ? ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ। ਫਿਰ MN ਰॉय ਜੀ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਨੂੰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ MN ਰॉय ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਵਿੱਚ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਰੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ INC ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਾਂਗੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ? ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਲੋਲੀਪੌਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਸਤ ਆਫਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 1942 ਚ ਸਰ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਰ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 2 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ।
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਪਸਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਡਰਾਫਟ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਗਾ 1946 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੈਮੇਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਪਲਾਨ ਆ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਵੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ 1 ਮਿਲੀਅਨ 10 ਲੱਖ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਮੰਗ 399 ਸੀਗੀਆਂ ਉਹੀ 38.9 ਸਮਥਿੰਗ ਕਰੋੜ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਰ ਕੀ ਸੀਗੇ ਆਲ ਇਲੈਕਟਡ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਇਲੈਕਟਡ ਸੀ ਕੁਝ ਨੋਮੀਨੇਟਡ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ 73। ਕਿਵੇਂ 15 ਸੀਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 73। ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ 93। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ 208। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਦਾ ਪੇਜ, ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ ਪੇਜ ਵੀ ਡਾਰਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਾਰਕਰ ਵੀ ਡਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਪੇਜ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਾਰਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡਾਰਕ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾਗਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।